What is your name? My name is Nawazir Ali. What is your project name? My project name is Water Cycle Model. Okay, could you please explain your project? Yes. Hello everyone, my project name is the Water Cycle. The water cycle shows how water up again and again. It is a continuous process of four main stages: evaporation, condensation, dissipation, and collection. This process goes on again and again. That's why never. This process goes again and again. That's why we never run out of water. Earth. The water cycle keeps our environment and helps planet, animals, people live. That's all. Thank you for listening to me. Have a good time. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. What is your name? My name is Sonam. Okay, what is your project name? My project name is Python. Okay, could you please explain your project? Yes. Good afternoon, everyone. Welcome to our geography exhibition. Today we are going to show our volcano model, powerful display of Earth's energy. A volcano is an ocean in the Earth crust, where magma, ash, and gases volcanoes can be active, dormant, and extinct. Famous include Mr. Vespucci and Mr. Kilimanjaro. What is your name? What is your project name? Okay, could you please explain your project?
after the sun. So here we What's your name? What is your project name? My project name is Layers of Atmosphere. Please explain your project. Yes. Good afternoon everyone. Welcome to our geography exam. Today we would like to take you on a journey through the layers of atmosphere, the blanket of gases that surround our planet. So here we begin. The layers of atmosphere. A new molecule is first come composed of the lowest layers of the atmosphere and whether that is in the second comes stratosphere, exactly right level of troposphere and compared to the origin as from the beginning. Third one is mesosphere where nature can occur into the earth Then we have thermosphere, temperature rises here and others occur. And last we have exosphere, the outermost layer that marches with space. That's all. Thank you for listening to us. Have a good time. I am from Rajmani Zipara, project Indian Circulation System. হৃৎপিণ্ডের চারটি প্রকাশনাতে ভিডিও অডিওতে দুটি মিলে স্টেপে রক্ত যখন আসে তখন সারা শরীরে পাঠানোর শরীর যখন অক্সিজেন ব্যবহার করে ফেলে তখন আবার এইভাবে যায় এইভাবে চলতে থাকে। Start. Good morning everyone. I am Sekiyat Mujahid. I study in class 8. I am from Bahir Chandranpur, Basudepur, Lalpur. Today I talk about my project Chandrayaan 3. So Chandrayaan 3 is Indian third lunar mission by ISRO, Indian Space Research Organization. This project launched on 14 July 2023 from Satish Dhawan, Sriharikota. This project main two part Vikram lander and rover Pragyan. This mission safely landed on moon 23 August 2023 from moon South Pole. India the first country to research moon South Pole. Thank you for listening me. সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আমার প্রজেক্টের নাম রেলওয়ে গেট কন্ট্রোল সিস্টেম। আমরা তো ব্যবহার করেছি আরডি রোবট, ইউএসবি কেবল এবং কার্ডবোর্ড আর আরো অনেক কিছু। আরডি রোবট হলো একটি ছোট্ট কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সিস্টেম যা আমরা ল্যাপটপ থেকে কন্ট্রোল করে থাকি। আমি আমার ল্যাপটপের মধ্যে একটি প্রোগ্রামিং লিখেছি, যে বাটনটি প্রেস করলে আমার গেট ওপেন বা ক্লোজ হবে। যদি আমি ওপেন বাটনটি টিপি তাহলে গেট 90 ডিগ্রি ঘুরে সামনের বাটন ওপেন হবে, এবং যদি আমি ক্লোজ বাটনটি টিপি আবারও গেট বন্ধ হয়ে যাবে। গেটটি খুলে গেল, আমি যদি অফ করতে চাই অফ করে দিচ্ছি।
যখন যা মনিটর হয়ে যাবে, যখন ক্লিয়ার হবে, রেলওয়ে গেটের সামনে এটি ব্যবহার করা হয়। Hello everyone, my project name is Train Sensor System. It works on a simple idea. When rainwater falls, the sensor part and the circuit get complete and the buzzer start ringing. This system, which can be used house, rooftop, farms or open fields, to give us early warning during rainfall. It can be used. It is a simple, useful and low cost project that help us detect rainwater automatically. Practically দেখাবো। Thank you. Good morning everyone. My name is Sheikh Minhaj Ali. My project name is natural energy. সোলার এনার্জি মানে হলো সূর্যের শক্তি। সোলার এনার্জি মানে হলো সূর্যের শক্তি। সূর্যের আলো যখন এই সোলার প্যানেলের উপরে পড়বে, তখন এটি থেকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত হবে। এই বিদ্যুতের থেকে আমরা মোবাইল চার্জ, টিভি, বাতি, পাখা ইত্যাদিতে ব্যবহার করতে পারি। উইন্ড এনার্জি মানে হলো বাতাসের শক্তি। বাতাস যখন জোরে বয়, তখন উইন্ড টেবিলের পাখাগুলি ঘোরে। এই ঘূর্ণনের সাহায্যে একটি বিদ্যুতের মেশিন রূপান্তরিত হয়। থ্যাংক ইউ। ওকে, সো এটা কি মডেল আছে তোমার? মাইকটা একটু কাছে নাও। এটা কি মডেল আছে তোমার? আচ্ছা, কি প্রজেক্ট এটা? এটা কি কি মেটেরিয়ালস আছে এর মধ্যে, মানে ইনস্ট্রুমেন্ট বা কম্পোনেন্ট যা যা আছে, কি কি আছে? ব্যবহার করা হয়েছে আর্ডিনো বোর্ড, সার্ভো মোটর এবং ইউএসবি কেবল। আর্ডিনো বোর্ড কোনটা? আচ্ছা, এটা আর্ডিনো বোর্ড। আর কি বললেন? সার্ভো মোটর। আচ্ছা, এই যে প্রজেক্টটা আছে, এটা কোথায় ইউজ করা হয়? এখানে কোনো রাস্তা এবং রেলওয়ে গেট দুজনকে ক্রস করে তখন এটাকে ব্যবহার করা হয়। মানে যে রাস্তায় রেলওয়ে, মানে রেলপথ আর তোমার রোডের রাস্তা একসঙ্গে পরপরকে ক্রস করেছে সেখানে, তাই তো? আচ্ছা, তোমার মডেলে কি আছে একটু প্রেজেন্টেশনটা করো, ওয়ার্কিং মডেলটা দেখাও। ওয়ার্কিং মডেল Yes. মানে গেট কিভাবে ওপেন হবে তোমার? গেট ওপেন হয়েছে, আচ্ছা, গেট ক্লোজ করবে কখন? বুঝলাম না, গেটটা ওপেন কখন করবে আর ক্লোজ কখন করবে? মাইকটা কাছে রাখো। কোন ভিড়? আচ্ছা, আর গেটটা ক্লোজ কখন থাকে? ট্রেন যাওয়ার আগে, তাই তো? আচ্ছা, এই প্রজেক্টটা মানে আমাদের যে ইন্ডিয়াতে অনেকগুলো তো আছে, মানে রেলপথে এরকমই আছে, তো সেইখানে তো গেট তোলা ফেলাই হয়, তাই না? মাইক হাতে রাখো। তো সেখানেও তো গেট তোলা ফেলা হয়, তো সেটা আর এটার মধ্যে ডিফারেন্স কি আছে? মানে এই মডেলটাই সেখানে বড় মডেল হয়, তাই তো? আরেকবার দেখাও তোমার প্রেজেন্টেশনটা। মানে কিভাবে কাজ করছে? তোমার ল্যাপটপে কোনো কি অ্যাপ বা কিছু ইনস্টল করা আছে? কোডের সাহায্যে, তাই তো? কোডটা কোন ল্যাঙ্গুয়েজে আছে? বাইনারি। আচ্ছা, বাইনারি বা ওকে, বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজে আছে, ঠিক আছে। কোডটা তুমি ওখান থেকে রেডি করে রেখেছো। আচ্ছা, কোডটা কার মধ্যে আছে? কোডটা আর্ডিনোর মধ্যে আছে। আচ্ছা, কোডটা কি ইংলিশে বা এমন কোনো কোড আছে যেটা আমরা বুঝতে পারবো? আচ্ছা, ওই কোডটা তাহলে শুধু মেশিন বুঝবে? আচ্ছা, তো আমি যদি চাই যে ওটা 60 ডিগ্রি করবো, মানে এখন তো 90 ডিগ্রি ওপেন হচ্ছে, বাট আমি যদি চাই পুরোটাকে 100 ডিগ্রি ওপেন করবো বা কখন ক্ষেত্রে 60 ডিগ্রি ওপেন করবো, সেক্ষেত্রে কি করতে হবে? দ্যাটস আ ওয়েল প্রেজেন্টেশন। আরেকবার গেটটা ওপেন করে দেখাবে। আচ্ছা, কি প্রেস করে ওপেন করছো তুমি? আচ্ছা, কম্পিউটার জানে যে ও প্রেস করে ওপেন করতে হবে? আচ্ছা, কোডটা সেভাবে লেখা আছে। আচ্ছা, ক্লোজ করলে যে গেটটা ক্লোজ হবে সেখানে কম্পিউটার জানে কিভাবে করবে?
That's a well presentation, and this is the last presentation of our exhibition. Okay, so my project today. Geography model which name is air pressure. This happened because of air pressure. The air around houses were getting pushes in all directions. When the glass upside down, the air pushes the paper upside down. When the air pushes the paper upward, holding it tightly and it against the glass. The air pressure below the paper is stronger than the weight of the water. So the paper stays in the place. Thank you for listening to me. Very nice. Thank you. Clap everyone. আমাদের জিওগ্রাফি সাবজেক্টের প্রেজেন্ট Assalamualaikum everyone. Myself Namisha Lama Khatun. I study in class 6. Today I am going to talk about my project automatic street light system using IR sensor. This project is designed in such a way that the street lights turn on and off automatically. That means the street lights turn on at night and turn off in the morning by themselves. This saves electricity and reduces human effort. In the daytime sunlight is available. The IR sensor detects the light and keeps the street lights on because extra light is not needed. During night, when it becomes dark, the IR sensor cannot detect the light. It then sends the signal to the circuit and the street lights turn on automatically. In the morning, when sunlight returns, the IR sensor detects the light. প্রিন্সিপাল স্যার এবং সম্মানীয় অন্যান্য শিক্ষিকাবৃন্দ এবং শিক্ষকবৃন্দ সকলকেই এবং আমার সামনে ছোট্ট ছোট্ট শিশু, ফুলের মতো শিশু এবং সম্মানীয় অভিভাবিকাবৃন্দ যারা আছেন সকলকেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই যে আজকে এখানে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন সেখানে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য। এবং সত্যি আমি কৃতজ্ঞ যে ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা কি সুন্দর একটা এক্সিবিশন আমাদের সকলকে উপহার দিল। এবং আমি বলবো একটা কথাই যে পথ তো অনেক যেতে হবে, ছোট্ট ছোট্ট মন, তাদের অনেক কিছু জানার বাকি, অনেক কিছু শেখার বাকি, কিন্তু এই ছোট্ট সময়ে যে জিনিসটা তারা শুরু করেছে সত্যি প্রশংসার যোগ্য। আজকে আমরা মোবাইল বা স্মার্টফোনের দৌলতে অনেকটাই কিন্তু বাচ্চাদের এই প্রজেক্ট বা নিজের হাতে করে দেখানো বা সেই খেলাধুলা করার যে মানসিকতা সেটা থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। সেইটা যাতে না হয়, অভিভাবকবৃন্দ বা আমরা যারা আছি আমাদের দেখা উচিত যে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা তাদের চিন্তাভাবনাটাকে তাদের হাতে কলমে করে দেখার বা পড়ার সুযোগটা পায়। আজকে নাইটিঙ্গেল নার্সারি স্কুল সেই সুযোগ করে দিয়েছে বাচ্চাদের, এবং আমিও আশা রাখি আগামী দিনে এই নাইটিঙ্গেল টু জার্নি হোক, ইসরো নাইটিঙ্গেল টু জার্নি হোক, আরও বড় বড় ক্ষেত্রে এখানে জিওগ্রাফি, ইংলিশ, ম্যাথ, সায়েন্স, বিভিন্ন ফিল্ডে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরা মেয়েরা তারা যেন সেই বড় ক্ষেত্রগুলোয় তাদের বিকশিত করতে পারে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার। এরপর আমি অনুরোধ করবো আমাদের শ্রেয়র্ত হাই স্কুলের মাননীয় শিক্ষক আসিফুল স্যারকে বক্তৃতা রাখার কিছু। উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। নাইটিঙ্গেল নার্সারি স্কুলের প্রিন্সিপাল ফিয়াজ আহমেদ স্যার এবং হেড ম্যাম সহ সমস্ত শিক্ষিকা এবং শিক্ষককে অসংখ্য ধন্যবাদ এইরকম একটা বিভিন্ন বিষয়ের উপর এক্সিবিশন রাখার জন্য। এই যে এলাকা এটা অত্যন্ত মানে ভিতরে, যেটা একদম গ্রাম্য এলাকা বলতে গেলে, তো সেই এলাকার মধ্যে এরকম একটা স্কুল সত্যি কথা বলতে ভাবা যায় না। তো তার জন্য ইমতিয়াজ স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে এই পরিবেশের মধ্যে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করার জন্য। তার সাথে সাথে আমি সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাকে বলতে চাই
যে আপনাদের যথেষ্ট পরিশ্রম এবং ইচ্ছাশক্তির ফলেই এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছে। এখানকার যে বাচ্চারা যেভাবে প্রেজেন্টেশন করলো, আমরা ওই বয়সে হয়তো বলতে পারতাম না। মানে এত সুন্দরভাবে, বিশেষ করে ইংলিশে যে কথাগুলো বলেছে বা যেভাবে প্রেজেন্টেশন করেছে, সত্যি প্রশংসার যোগ্য। তো আমি চাইবো এই যে এক্সিবিশন চলছে, যেটা প্রত্যেক বছর করে হয়, তো এটা কন্টিনিউ হোক এবং আরও বিকশিত হোক, আরও সুন্দরভাবে গড়ে উঠুক, এই বলে আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের সমস্ত টিচারগুলোকে, শিক্ষক শিক্ষিকাদেরকে আমি আসার জন্য, অভিভাবকগণকে আমি আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং এই বলে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটালাম। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে আপনাদের। Today I am talking about unhealthy food, which we also call junk food. Unhealthy food tastes very yummy. Things like burgers, pizza, chips, sweet candies are all unhealthy food. They have lots of sugar.